Okay, thank you. Uh, Thank you for again join this Zoom meeting after many days later. Today we will discuss about tools and techniques for performance measurement of a manager. A manager how a achieve his performance or how a gain his or her performance in an organization, and he or her she how a can measurement performance. Just some tools and techniques today we will discuss about this. Okay. You see the diagram. There are 8 tools and techniques for measuring a performance for a manager of an organization. At first, balance score. Two key performance indicators, KPI, project management software, data analysis and business intelligence, financial modeling, risk analysis tools, social impact assessment tools, environmental impact assessment tools. This is the 8 tools or strategy to measurement of performance of a manager for an organization. অর্থাৎ একটা অর্গানাইজেশনের ম্যানেজার যে টেকনিক গুলো ব্যবহার করে তার পারফরমেন্সকে পরিমাপ করার জন্য, কে কেমন কিভাবে পারফরমেন্স করে সেগুলোকে পরিমাপ করার জন্য। ঠিক আছে, তো এখানে 8টি টুলস দেওয়া আছে। 8টি টুলস আমরা এখানে আলোচনা করার সময় পাবো না। মেন টুলস গুলো আমরা এখানে আলোচনা করে রাখার চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, তো এট ফার্স্ট ব্যালেন্স স্কোর, কেপিআই অ্যান্ড রিস্ক অ্যানালাইসিস টুলস, এই 3টি টুলস আমরা আলোচনা করব। আর বাকি টুলস গুলো আপনারা আরো ভালো বা বেশি জানার ইচ্ছা থাকলে আপনারা এগুলো বিভিন্ন সোর্স থেকে জানার চেষ্টা করবেন, এটা আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আপনাদের কাজে আসবে। ঠিক আছে, নাও আই এম গোয়িং টু KPI techniques and tools, how we measurement the performance of by KPI. KPI means key performance indicators are the measurable values that indicate how effectively an organization or individual achieving key business objective. ব্যবসায় যে একটা কি অবজেক্টিভ থাকে সেগুলি অর্জন করেছে কিনা ইফেক্টিভলি সে পরিমাপ করা হয় কেপিআই দ্বারা। To assess the performance in various area of business, helping guide decision making strategy. ঠিক আছে, পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য বিভিন্ন বিজনেস এরিয়া তারা পারফরমেন্স মেজারমেন্ট করে ডিসিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে। এট ফার্স্ট, ফাইন্যান্সিয়াল কেপিআই, ফাইন্যান্সিয়াল দেখে তারা কি কি টুলস বা টেকনিক ইউজ করে পারফরমেন্স মেজারমেন্ট করার জন্য। এট ফার্স্ট, রেভিনিউ গ্রোথ, দে ট্রাই টু হাইলাইট or focusing on measurement revenue growth. Revenue means income inflow. This income may be by selling any asset, by selling any product, or to give any donation from others. Like this is sources of revenue. Okay. Measure the increase of revenue over a period. At a certain time, over a period, how much revenue input or inflow in our organization. That's are checking. Okay. In this situation. Then gross profit margin or it percentage. Okay, gross profit margin means the difference between revenue and cost of goods sold. বিক্রিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় আর কতটুকু বিক্রয় করা হয়েছে, দুইটা ডিফারেন্স করলে আমরা যে অংশটা পাই, this portion is called gross profit margin. Gross profit margin in managerial accounting aspect, but in financial accounting
gross profit, not margin. In economics purpose, surplus. This is the same phenomena, but name is different in different angle. Okay. However, gross profit margin is equal to revenue minus cost of goods sold, and gross profit margin percentage, gross profit margin divided revenue into 100 is a percentage. Okay. So we can easily identify how much uh, gross profit or how percentage gross profit are earned in this organization in a specific time. Okay. This is the another important tools for measurement of performance by financial KPI. Another net profit margin or percentage. Net profit margin we can calculate by gross profit minus other expenses. Those expenses are not involved with production or produce or variable expense. Just indirect expense here are considered with gross profit. So ultimately we can define in this way gross profit minus other indirect expense. Then you will get net profit margin and percentage net profit margin divided revenue into 100. It is the percentage. Okay. Another tools to measurement the performance, return on investment, ROI. ROI we can calculate by net profit by cost of investment into 100. Cost of investment means to investment how much you expense অর্থাৎ ইনভেস্ট করার ক্ষেত্রে আমরা কত টাকা ব্যয় হয়েছে টোটাল ইনভেস্ট প্লাস এক্সপেন্স এই সমন্বয়কে আমরা এই সমন্বয় দ্বারা ভাগ দিব নেট প্রফিট। তখন আমরা সহজে জানতে পারবো আমাদের রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট হাউ মাচ। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ইন্ডিকেটর অফ financial KPI. Do you understand what I say about this? Anyone, please? Yes, sir. Okay. This is the financial KPI, and then customer KPI. The KPI per customer purpose. Customer satisfaction. How we can measure the satisfaction of customer. At first, a measure of how product or service met or surpass customer expectation. Customer যে expectation সেটা আমরা কিভাবে মিট আপ করেছি, সেই মিট আপ সিস্টেমটাকে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন বলা হয়। সেটা সার্ভে কোয়েশ্চেন হতে পারে অথবা তাদেরকে কোনো ইন্টারভিউ হতে পারে, তারা উইলিংলি কোনো কিছু আমাদের ফিডব্যাক করতে পারে, রেইজ হ্যান্ড করতে পারে। এইভাবে কাস্টমার রিটেনশন রেট, দ্য পার্সেন্টেজ অফ কাস্টমার কোম্পানি রিটেনশন ওভার দ্য গিভেন পিরিয়ড। একটা নির্দিষ্ট সময়ে কাস্টমার রিটেনশন কতটুকু আছে, কত পার্সেন্টেজ আছে, সেটা মেজারমেন্ট করে আমরা এই কাস্টমার কেপিআইটা বের করি। নেট প্রমোট সেক্টর measure customer loyalty by asking the likely customers choice to recommend. কাস্টমারের লয়্যালটি আমরা যাচাই করি। কিভাবে যাচাই করি? তাদের কাছে বিভিন্ন কোশ্চেন করি, তারা আমাদের স্যাটিসফাই কিনা। ঠিক আছে, অথবা যে কাস্টমার গুলি আমাদের এখানে বারবার আসে এবং তারা ফিডব্যাক দেয় ভালো, এইটাকে বলা হয় কাস্টমার লয়্যালটি। তাদের কাছে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে অথবা কোনো কোশ্চেন করে আমরা এই ফিডব্যাকটা নিতে পারি। যদি তারা ভালো ফিডব্যাক দেয় আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন অনুসারে, তাহলে আমরা তাদেরকে কি বলি যে আমাদের কাস্টমারের গ্রোথ ভালো, ঠিক আছে, আমাদের কাস্টমারের ইমপ্রুভমেন্ট আছে, আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট আছে। এইভাবে আমরা নেট প্রমোট সেক্টর আমরা পরিমাপ করি কাস্টমার কেপিআই এর মাধ্যমে। ঠিক আছে, নেক্সট অপারেশনাল কেপিআই। অপারেশনাল কেপিআই, how we can measure the performance by using of operational KPI. At first, process efficiency. Measure the efficiency of process such as time taken to complete a task. একটা কাজ করতে কতটুকু সময় তারা নেয়, এইভাবে আমরা যাচাই করি যে কাস্টমারকে আমরা সিরিয়াল করি ABCDEF এইভাবে ক্যাটাগরি করি। কোন কাস্টমার গুলো কম সময় নেয়, কোন কাস্টমার গুলো বেশি সময় নেয়, কোন কাস্টমার গুলো আরো বেশি সময় নেয়। এইভাবে আমরা প্রসেস এফিসিয়েন্সি মেজার করি। সাইকেল টাইম,
দ্য টাইম ইজ টেক্স টু কমপ্লিট ওয়ান সাইকেল অফ প্রসেস, অর্থাৎ একটা সাইকেল কমপ্লিট হতে কত সময় নেয়। মেবি 3 মান্থ, মেবি 1 মান্থ, মেবি 6 মান্থ। জাস্ট উই ক্যাটাগরাইজ, দেন উই টেক এ ডিসিশন। দিস সিস্টেম ইজ এ সাইকেল টাইম অফ কাস্টমার। And the inventory turnover. Inventory turnover means we just checking or audit how much inventory remain unsold or sold. কতটুকু আমরা বিক্রয় হয়েছে, কতটুকু বিক্রয় হয় নাই। এইভাবে আমরা যাচাই করি কতটুকু আমাদের ইনভেন্টরি আছে। ঠিক আছে, বেশি ইনভেন্টরি যদি একটা প্রতিষ্ঠানে থাকে, সেই প্রতিষ্ঠানের ডেঞ্জার লেভেল হয়, সেই প্রতিষ্ঠানে অলস অর্থ পড়ে থাকে, সেই প্রতিষ্ঠানের গ্রোথ ভালো না। ঠিক আছে, ইফিসিয়েন্সি ভালো না। এই জন্য আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে ইনভেন্টরি যেন আমাদের বেশি পরিমাণে পড়ে না থাকে। এই জন্য কম ইনভেন্টরিটা প্রতিষ্ঠানের জন্য অপটিমাম। ঠিক আছে। ওকে, আমার সাথে কি আছেন আপনারা? প্লিজ। জি স্যার, আছে। অপারেশনাল কেপিআই, ইনভেন্টরিটা আমরা ছিলাম। ইনভেন্টরিটা যত কম রাখা যায় আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য তত ভালো। ঠিক আছে, এই এই কেপিআই গুলো কিন্তু আপনার ভালো করে বুঝবেন, এখান থেকে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন হবে বেশ কিছু। এমপ্লয়ি পারফরমেন্স কেপিআই। এমপ্লয়ি পারফরমেন্স কিভাবে আমরা পরিমাপ করি? এমপ্লয়িজ প্রোডাক্টিভিটি, আউটপুট পার এমপ্লয়ি অফেন মেজার বাই সেলস পার এমপ্লয়ি ইউনিট প্রডিউস পার ইয়ার। অর্থাৎ একজন এমপ্লয়ি প্রত্যেক ঘন্টায় কতটুকু সেল করে, কতটুকু প্রডিউস করে, কতটুকু তারা আহ, তারা কত ইউনিট উৎপাদন করে, কত ইউনিট বিক্রয় করে। ঠিক আছে, কত ইউনিট তারা কাস্টমারকে ইনফ্লুয়েন্স করে। এইভাবে ক্যাটাগরি করা হয়। এইভাবে যে কেপিআইটা করা হয় তার নাম এমপ্লয়ি পারফরমেন্স। এমপ্লয়ি টার্ন ওভার, এমপ্লয়ি আমাদের টার্ন ওভার কতটুকু, কতগুলো এমপ্লয়ি আছে, কি পরিমাণে তারা রিটার্ন করেছেন, কি পরিমাণে ফায়ার হয়েছে বা চলে গেছে, এগুলি পার্সেন্টেজ করা হয়।
ট্রেনিং হাউস পার এমপ্লয়, এমপ্লয়ীদের আমাদের ট্রেনিং ব্যবস্থা মাধ্যমে এই কেপিআইটা করা হয়, যে তাদেরকে কোনো হাউসের মাধ্যমে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা তাদের কোনো ট্রেনিং ব্যবস্থা করেছি কিনা, আর কত পার্সেন্ট করেছি, বা কতগুলো আমাদের অ্যাটেন্ড হয়েছে বা কারা অ্যাটেন্ড হয় নাই, এইগুলি যে হিসাব নিকাশ করা হয় এগুলোকে বলে কেপিআই পারফরমেন্স। ঠিক আছে। মার্কেটিং কেপিআই কি? কনভার্সেশন রেট, এখানে দ্য পার্সেন্টেজ অফ ভেরিয়াস হু টেক দ্য ডিজায়ার অ্যাকশন, মেকিং পারচেজ, সাইনিং ফর নিউজ লেটার। অর্থাৎ এখানে যে যারা ভিজিট করতে আসে তাদের সাথে আমরা কিভাবে তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করি, তারা কতটুকু আমাদের ক্রয় করেছে বা ভবিষ্যতে কতটুকু ক্রয় করবে বলে কমিটমেন্ট করে, এইগুলোকে বলা হয় আপনার কনভার্সেশন রেট কেপিআই। তারপরে বলেছে কস্ট পার অ্যাকুইজিশন, দ্য কস্ট অ্যাসোসিয়েট উইথ অ্যাকুয়ারিং দ্য নিউ কাস্টমার। নতুন কাস্টমার ম্যানেজ করতে আমরা কতটুকু সেবা দিয়েছি বা কতটুকু খরচ করেছি বা তাদের সাথে কতটুকু আমরা টাচে আসতে পেরেছি, এভাবে আমরা পরিমাপ করি। যেমন নতুন কাস্টমার পাওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন লিফলেট, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন অথবা বিভিন্ন ইনসেনটিভ ব্যবস্থা করা হয় অনেক সময়। হ্যাঁ, এইগুলো তাদেরকে টাচে রাখা হয়। এইভাবে কে আমরা কস্ট পার অ্যাকুইজিশন কেপিআইটা নির্ধারণ করে থাকি মার্কেটিং এর পারপাস। কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু, কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু মানে কি? কাস্টমার লয়্যালটি, যেটাকে আমরা বলা হয় দ্য টোটাল রেভিনিউ এক্সপেক্টেড ফ্রম দ্য কাস্টমার ওভার দ্য ডিউরেশন অফ দেয়ার রিলেশনশিপ উইথ দ্য কোম্পানি। অর্থাৎ একটা কোম্পানিতে দীর্ঘদিন ধরে কোনো কাস্টমার আছে আমাদের, তো আমাদের যে প্রফিট গুলো আর্ন হয় তাদের সাথে কিছু আমরা পার্টিসিপেট করি কিনা, যদি করি আমরা কতটুকু করি তার পার্সেন্টেজ এটা বের করা বা সেগুলোকে আমরা ফোকাসিং করা, এটাকে বলে কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু মার্কেটিং কেপিআই। তো এখানে আমরা কিছু কেপিআই দিয়েছি, এই কেপিআই গুলো আপনারা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন, এখান থেকে এমসিকিউ কোশ্চেন হবে বেশ কিছু। ঠিক আছে। তো আমরা এখানে কেপিআই মাধ্যমে কিভাবে আমরা ইন্ডিকেটর গুলো পরিমাপ করি আমরা এখানে দেখেছি। আমরা আরো একটি কেপিআই দেখবো, রিস্ক অ্যানালাইসিস টুলস। এই যে রিস্ক অ্যানালাইসিস টুলস আমরা এখানে আরো একটু বিস্তারিত দেখার চেষ্টা করব। At first you have to SWOT analysis to your organization, SWOT অ্যানালাইজ করতে হয়। এই SWOT অ্যানালাইজটা রিস্ক টুলস এর ভিতরে আসে। SWOT অ্যানালাইজটা ইউ নো দ্যাট বেটার দ্যান মি, আপনারা ভালো জানেন। SWOT অ্যানালাইজটা কি? স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটিস এন্ড থ্রেট, কতটুকু স্ট্রং আছে, কতটুকু থ্রেট আছে, অপরচুনিটি কতটুকু আছে, এইগুলো আমরা ক্যাটাগরাইজ করি। এইভাবে ক্যাটাগরাইজ করলে আমরা রিস্কটা কমাতে পারি বা রিস্ক সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি সহজে। এটাকে বলা হয় SWOT অ্যানালাইসিস। তারপর আরেকটা আছে PESTLE অ্যানালাইসিস, দ্যাটস মিনস পলিটিক্যাল, ইকোনমিক্স, সোসাইটি, টেকনোলজি। আর একটা হচ্ছে লিগ্যাল এনভায়রনমেন্ট। অর্থাৎ ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের যে প্রভাবগুলো আছে সেই প্রভাবগুলো আমরা এখানে হাইলাইটস করি। ম্যাক্রো ইকোনমিক্স যেমন গ্রস প্রফিট বা জিডিপি, তারপরে পার ক্যাপিটা ইনকাম, ঠিক আছে, ন্যাশনাল ইনকাম, ইনফ্লেশন, ডিফ্লেশন, এই জাতীয় ওভারঅল যেগুলো আমরা পরিমাপ করি একটা দেশের, ইন্ডিভিজুয়ালি না, ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো অর্গানাইজেশনের জন্য না, ওভারঅল, এগুলোকে বলা হয় ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। ম্যাক্রো ইকোনমিক্স কে আমরা আহ, যে উপাদানগুলো বিবেচনা করি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স, সেগুলো পলিটিক্যাল, তারপরে ইকোনমিক্স, সোসাইটি, টেকনোলজি, লিগ্যাল এনভায়রনমেন্ট। ঠিক আছে, এইগুলি আমরা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আওতায় কনসিডার করি। রিস্ক ম্যাট্রিক্স, এখানে রিস্ক ম্যাট্রিক্স করা, ম্যাট্রিক্স মানে গ্রিড। গ্রিড মানে আমরা কিছু র এবং কিছু কলামে আমরা ডিজাইন করি, তারপরে রিস্ক গুলো আমরা লিপিবদ্ধ করি, যে কোথায় রিস্ক কত পরিমাণ, রিস্ক মোর রিস্ক কোনগুলি, লেস রিস্ক কোনগুলি, মোর রিস্ক যেগুলি সেগুলো আমরা বারবার চেকিং করি বা ডিসকাশন করি। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় কি রিস্ক ম্যাট্রিক্স। তারপর বলা হয়েছে FMEA,
এফ এম ই এ কে বলতে পারবেন এটা, বলেন তো? ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইফিসিয়েন্সি অ্যানালাইসিস। আমরা ফাইন্যান্সিয়াল মেজারমেন্ট করি। ফাইন্যান্সিয়াল মেজারমেন্টটা বিভিন্ন ভাবে করি। আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছি, যেমন লিভারেজ আছে, তারপরে আর ও আই আছে, আর ও ই আছে, আর ও এ আছে, রিটার্ন অন অ্যাসেট, রিটার্ন অন ইনকাম, ঠিক আছে, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, লাইক দিস লিভারেজও আছে। তারপর আছে মন্টে কার্লো সাইমালটেশন। মন্টে কার্লো সাইমালটেশনের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন কুইজ করি, কুইজ করে মানুষের অ্যাপ্রাইজাল যাচাই করার চেষ্টা করি, বা আমরা কিছু ছোট ছোট কোশ্চেন করি, ঠিক আছে। সেনজিটিভিটি অ্যানালাইসিস, সেনজিটিভিটি অ্যানালাইস, আমরা দেখি যে আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর কোন বিষয়গুলো আমাদের রিস্ক বেশি আছে, কোন বিষয়গুলো আমাদের রিস্ক কম আছে, ঠিক আছে। তো কোনো বিশেষ বিশেষ ভেরিয়েবল আছে যেগুলো রিস্ক বেশি প্রবণতা আছে, ঠিক আছে, সেইগুলো আমরা আলাদাভাবে সর্ট আউট করি। এটাকে বলে সেনসিটিভিটি অ্যানালাইসিস। ডিসিশন ট্রি অ্যানালাইসিস, ডিসিশন ট্রি আমরা ডিসিশন নেই, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ডিসিশন আমরা তৈরি করি, তারপর আমরা ডিসিশনকে রুট তৈরি করি, যে ডিসিশন নাম্বার ওয়ান, ডিসিশন নাম্বার টু, ডিসিশন নাম্বার থ্রি, ডিসিশন নাম্বার ফোর। তারপরে ডিসিশনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করি যে কোন ডিসিশনটা আমাদের জন্য ফেল, কোন ডিসিশনটা আমাদের জন্য ডেঞ্জার। হ্যাঁ, এইগুলো আমরা যাচাই বাছাই করি, তারপরে সঠিক ডিসিশনটা আমরা নেই, ঠিক আছে। এইভাবে আমরা রিস্ক অ্যানালাইজ করি। সিনারিও অ্যানালাইসিস, একটা সিনারিও তুলে ধরা হয় বা একটা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, তার মাধ্যমে আমরা রিস্ক অ্যানালাইজ করি। বাউটাই অ্যানালাইসিস, বাউটাই অ্যানালাইসিস মিনস যে কোন ফ্যাক্টর গুলো রিস্কের কাছাকাছি, বা কোন ফ্যাক্টর গুলো রিস্ক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সেই ফ্যাক্টর গুলো নিয়ে আমরা অ্যানালাইজ করি বা আমরা ডিসকাস করি, ঠিক আছে। এগুলোকে বলে বাউ টাই অ্যানালাইসিস। বাউ মানে কি? মাথা নত করা। টাই মানে বন্ধন, তাহলে মাথা নত করে বন্ধন, দ্যাটস মিন যে কোন ফ্যাক্টর গুলো রিস্কের কাছে মাথা নত করে বা রিস্কের কাছাকাছি চলে যায়, সেই ফ্যাক্টর গুলো আমরা এখানে আইডেন্টিফাই করি বা সর্ট আউট করি। রুট কজ অ্যানালাইসিস, রুট লেভেল থেকে আমরা কারণগুলো যাচাই বাছাই করি, যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কোনগুলো রিস্ক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কোনগুলো নাই। ব্রেনস্টর্মিং এন্ড ডেলফি টেকনিক। ব্রেনস্টর্মিং, ইউ নো দ্যাট বেটার দেন মি, আমার থেকে ভালো জানেন ব্রেনস্টর্মিং, যে বারবার একটা বিষয় আলোচনা করা হয়, ওপেন সোর্সেস বা ওপেন ডিসকাশন করা হয়, তারপরে আপনার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এই বিষয়গুলো রিস্কের সাথে জড়িত, এই বিষয়গুলো রিস্কের সাথে জড়িত নয়। তারপরে ডেলফি টেকনিক, ডেলফি টেকনিক মানে এখানে এক্সপার্টদেরকে হায়ার করা হয় অথবা এক্সপার্টকে ইনভাইট করা হয়, তাদেরকে প্যানেল করা হয়, প্যানেল করে আপনার প্রবলেমস এন্ড সলিউশন ওয়ে রিলেটেড কোশ্চেন করা হয় বা তাদের কাছে দেওয়া হয়। তারা এখানে কোশ্চেন গুলো আমাদেরকে ফিডব্যাক দেয়, ঠিক আছে। এখানে সবথেকে একটা মজার বিষয় হলো তাদের নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে না, ঠিক আছে। অনেক সময় নেগেটিভ আনসারও দেওয়ার সুযোগ থাকে এই ক্ষেত্রে। এই টেকনিক বলে ডেলফি টেকনিক। হিট ম্যাপস, এখানে ম্যাপ তৈরি করা হয়। তারপর কজেস অ্যান্ড ইফেক্ট ডায়াগ্রাম, ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয়। রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট সফটওয়্যার, বিভিন্ন সফটওয়্যার আছে, যেমন রিস্ক ওয়াস, এট দ্য রেট অফ রিস্ক, এইগুলো সফটওয়্যার আছে। এই সফটওয়্যার গুলোর মাধ্যমে ডাটাগুলো ইনপুট করে সেগুলোকে অ্যানালাইজ করা হয়, ঠিক আছে। সেগুলো কোন ভেরিয়েবলটা কি আমাদের রেজাল্ট দেয় সেগুলো পরিমাপ করা হয়, ঠিক আছে। এটা বলা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট সফটওয়্যার। তো আমরা এখানে কেপিআই এর ফাইন্যান্সিয়াল দিক, কেপিআই রিস্ক অ্যানালাইসিস, যে দুইটা বিষয় আমরা এখানে ডিটেলে আলোচনা করেছি। আশা করি আপনারা এগুলো আরো একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন। ওকে, নাও আই এম গোয়িং টু another slide, key components of financial modeling. Key component, another KPI of financial modeling. Okay, here historical data, historical data means একটা কোম্পানি বছরের ফার্স্ট টু লাস্ট যে ট্রানজাকশন গুলো আছে এইগুলো শ্রেণীবিন্যাস করা, রেকর্ড করা, আইডেন্টিফাই করা, তারপরে ইন্টারপ্রিটেশন করা, এটাকে বলা হয় কি হিস্টোরিক্যাল ডাটা। যেমন একটা বছরের একটা কোম্পানির জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে ঘটনাগুলো ঘটে সেইগুলি প্রতিবেদন তৈরি করা, এটাকে বলা হয় হিস্টোরিক্যাল ডাটা টেকনিক অফ ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং। অ্যাজাম্পশন ইন ফিউচার বেস, অ্যাজাম্পশন মানে কি? যে বিভিন্ন ইনসেপটিভ
ম্যানেজ করা। ইনসেপ্টিভ মিনস যদি আপনার অবচয় হয়েছে তার এগেনস্ট একটা সঞ্চিতি তৈরি করা। ঠিক আছে, সাধারণ সঞ্চিতি, অবচয় সঞ্চিতি, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, এইগুলো অনুমান করে তৈরি করা, এটাকে বলে অ্যাজাম্পশন টেকনিক্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং। ফরকাস্টিং, ফরকাস্টিং মিনস ওয়ান কাইন্ড অফ প্ল্যানিং। ওকে, আর আপনার প্ল্যান করা হয় কোনো কিছু করার আগে। প্ল্যানিং ফরকাস্টিং এর ভিতরে পার্থক্য আছে, বাজেটিং ডিফারেন্ট পার্থক্য আছে। ফরকাস্টিং শর্ট মেয়াদের জন্য, বাজেট সাধারণত বেশি দীর্ঘমেয়াদের জন্য হয়ে থাকে। ফরকাস্টিং সাধারণত 1 থেকে 3 মাসের মধ্যে হয়। প্রিডিকশন, যে শর্ট পিরিয়ড অফ প্রিডিকশন, ফরকাস্টিং। আর বাজেটটা 1 ইয়ার হয় সাধারণত, বা মোর দ্যান 1 ইয়ার হতে পারে অনেক সময়। ডিসকাউন্ট ক্যাশ ফ্লো অ্যানালাইসিস, সেখানে ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় বা ডিসকাউন্ট ডিসিশন নেওয়া হয় আমাদের বেশি ইনফ্লোর জন্য বা আউটফ্লোর জন্য। সিনারিও অ্যানালাইসিস, একই সিনারিওকে আমাদের প্রতিবেদন আকারে তৈরি করা হয়। সেনসিটিভ সেন, যে স্পেসিফিক ভেরিয়েবল বা স্পেসিফিক আইটেম গুলো এখানে পিক আপ করা হয় আলোচনা করার জন্য, যে এই বিষয়গুলো আমাদের পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বা নেগেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এগুলো করে সেনসিটিভ অ্যানালাইসিস। তারপর আউটপুট, আমাদের কতটুকু আউটপুট এসেছে, কতটুকু ইনপুট থেকে কতটুকু আউটপুট এসেছে, এটা যাচাই করাকে বলা হয়। আমার সাথে আসেন আপনারা, প্লিজ এনিওয়ান। জি স্যার, আছি। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? জি স্যার। আচ্ছা, ওকে। আমরা এখানে আরেকটি টপিক দেখবো, হাউ ডু কোম্পানি ফেল টু এক্সিকিউট দ্য স্ট্র্যাটেজি। একটা কোম্পানিতে ম্যানেজাররা কেন তারা ফেল হয় স্ট্র্যাটেজি চালু করতে বা স্ট্র্যাটেজি কন্ডাক্ট করতে বা পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন ব্যর্থ হয়। এখানে কিছু রিসার্চ ফিগার তুলে ধরা হয়েছে, যেমন দেয়ার আর 4 রিজন হয় 9 আউট অফ 10 অর্গানাইজেশন ফেল টু এক্সিকিউট দেয়ার বিজনেস অর্গানাইজেশন। একটা ব্যবসায়ে স্ট্র্যাটেজিকে এক্সিকিউট করার ক্ষেত্রে 10টা কোম্পানির ভিতরে 9টা কোম্পানি ব্যর্থ হয়। কেন হয় সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। যেমন বলা হয়েছে, অনলি 5% অফ দ্য কোম্পানি ওয়ার্ক ফোর্স আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি। অনলি 5% কোম্পানি আছে, কোম্পানি ম্যানেজার আছে, তারা কোম্পানির যে একটা স্ট্র্যাটেজি, অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি তারা বুঝতে পারে। বাকি 95% তারা বুঝতে পারে না যে কোম্পানির স্ট্র্যাটেজিটা কি আসলে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্র্যাটেজি গুলো ফেল হয়। একটা গবেষণাতে 5% দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তো এখানে কি হয় দেখি, যে ইফ এমপ্লয়ি ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্ট্র্যাটেজি অবজেক্টিভ, কোম্পানি যদি এমপ্লয়িরা কোম্পানির যে অবজেক্টিভ, স্ট্র্যাটেজির অবজেক্টিভ সেটা যদি বুঝতে না পারে, তাহলে আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা ফেল হয়। তো সেই ক্ষেত্রে একটা গবেষণাতে দেখা গেছে যে অনলি 5% কোম্পানির ওয়ার্ক ফোর্স আছে, তারা মাত্র আন্ডারস্ট্যান্ড বা বুঝতে পারে কোম্পানির স্ট্র্যাটেজি, বাকিগুলো বুঝতে পারে না, এই জন্য একটা ফেলার সম্ভাবনা থাকে। যেমন ফোকাস অন ক্লোজিং এন্ড রং পারফরমেন্স গ্যাপ, কোম্পানির যে মেন প্রবলেম, সে মেন প্রবলেমটা ধরতে পারে না সেই জন্য। ঠিক আছে, আরেকটি গবেষণা দেখা গেছে যে 85% অফ ম্যানেজমেন্ট টিম স্পেন্ড 1 আওয়ার আর পার মান্থ ডিসকাস স্ট্র্যাটেজি, অর্থাৎ আমাদের যেটা ডিসকাশন স্ট্র্যাটেজি থাকে, তারা মাসে শুধু 1 ঘন্টা তারা এই সময় ব্যয় করে ডিসকাশনের ক্ষেত্রে, আর বাকি সময় তারা গল্প গুজব বা বিভিন্ন সময় ব্যয় করে থাকে। এটা হচ্ছে 85% ম্যানেজমেন্ট টিম আছে, টিম একে অপরের সাথে আলোচনা করে না। 85% এই গবেষণা দেখানো হয়েছে। এখানে কি সাধারণত কি কি হয় এখানে, ম্যানেজার ক্যান নট ইফেক্টিভলি ইমপ্লিমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, ম্যানেজমেন্ট তারা ইফেক্টিভলি তারা বাস্তবায়ন করতে পারে না। কি জন্য পারে না? ডু নট স্পেন্ড ইনাফ টাইম টকিং অ্যাবাউট দেম, বা পারস্পরিকের সাথে যে একটা কোলাবোরেশন করা প্রয়োজন, সেইগুলি তারা করে না। ঠিক আছে, তারা অফিসিয়াল যে রেড টেপ আছে সেইগুলি পতিত হয়। ঠিক আছে,
তারা একজন আরেকজনের সাথে গ্রুপিং করে, একজন আরেকজনের সাথে কোলাবোরেট করে না। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে তারা 85% দেখিয়েছে একটা গবেষণা, এই জন্য স্ট্র্যাটেজিটা ফেল হয়। আরেকটা গবেষণার কাছে 60% অফ অর্গানাইজেশন ডু নট লিঙ্ক দেয়ার বাজেট টু স্ট্র্যাটেজি। তাদের বাজেট তারা লিঙ্কেজ করতে পারে না, তাদের বাজেট, ঠিক আছে, যে কোন বাজেটটা কোন খাতে আমাদের ব্যয় করতে হবে, কোন বাজেটটা কোন খাতের জন্য কতটুকু প্রয়োজন, এই লিঙ্ক আপটা করতে পারে না 60% অর্গানাইজেশন। এই ক্ষেত্রে মেন কি সমস্যা হয়, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্র্যাটেজি দ্যাট ডিফার ফ্রম দেয়ার রস। তারা ভিন্ন ভিন্ন খাতে তারা কি পার্থক্য পার্থক্য করে, তারা শুধু মানে কি বলা যায়, একটা সাথে আরেকটা কনফ্লিক্ট তৈরি করে, ডিফারেন্ট তৈরি করে অযাচিত ভাবে। ঠিক আছে, এই জন্য যেমন কনফ্লিক্ট উইথ দেয়ার বিজনেস অ্যান্ড কাস্টমার কোয়ালিটি স্ট্র্যাটেজি। কোয়ালিটি স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে তারা কনফ্লিক্ট করে, অর্থাৎ যোগ্য মানুষকে যোগ্য জায়গায় তারা দেয় না। ঠিক আছে, নিজের শেয়ারকে আরো বেশি মজবুত করার জন্য অযোগ্য লোক বা তোষামোদকারী লোককে তারা আশেপাশে রাখে, সেট করে। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা দেয়া হয়, ফেল হয়। আরেকটা গবেষণায় দেখা গিয়েছে অনলি 25% ম্যানেজার হ্যাভ দেয়ার ইনসেনটিভ লিঙ্ক টু স্ট্র্যাটেজি। অর্থাৎ ইনসেনটিভ দেওয়া এমপ্লয়ীদেরকে বা কাস্টমারদের যেটা ইনসেনটিভ দিতে হয়, সেই কৌশল সেই প্যাকেজটা মাত্র 25% ম্যানেজারটা ফলো করে, বাকি 75% ফলো করে না। এই জন্য তারা ম্যাক্সিমাম টাইমে স্ট্র্যাটেজিটা ফেল হয়। এই ক্ষেত্রে কি হয়, মোস্ট ম্যানেজার আর ওয়ার্কিং টু ম্যাক্সিমাইজ দেয়ার কম্পেনসেশন। অধিকাংশ ম্যানেজার তাদের নিজের কম্পেনসেশন নিয়ে কাজ করে, তারা নিজের কি বলা যায়, নিজের পারফরমেন্সের বা নিজেকে ভ্যালুয়েশন করা বা নিজের আর্থিক ফ্যাসিলিটিস সেটা বেশি ম্যাক্স ভোগ করার টেন্ডেন্সি বেশি থাকে। ঠিক আছে, তাদের এমপ্লয়ি তাদের আন্ডার যারা থাকে তাদেরকে তারা সেইভাবে কম্পেনসেশন দিতে চায় না। ঠিক আছে, বা মিসগাইড করে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি গুলো থাকে সেগুলো ফেল করে ম্যাক্সিমাম ম্যানেজার। বিষয়টা ক্লিয়ার? বুঝতে পারছেন আমার কথা? জি স্যার। Okay. এখানে ব্যালেন্স স্কোয়ার বিটুইন পারফরম্যান্স মেজারমেন্ট, এখানে একজনের একটা বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যে ব্যালেন্স স্কোরের ক্ষেত্রে আমরা কোন সমস্যাগুলো হয় আর ব্যালেন্স স্কোরের জন্য কি হয়ে থাকে সাধারণত। হ্যাঁ, এটা আপনারা একটু দেখে নিন। ক্যারেক্টারিস্টিক্স ব্যালেন্স স্কোর, ব্যালেন্স স্কোরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই ব্যালেন্স স্কোরের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি, এই যে প্যালান্ডিনো ইনি একজন ব্যক্তি, তিনি বলেছেন কি, দা ব্যালেন্স স্কোর ওভারকাম দ্য ফোর ব্যারিয়ার। ব্যালেন্স স্কোর যদি করা হয় তাহলে চারটা অসুবিধা ওভারকাম করা যায়। ইট হেল্পস এমপ্লয়ি ফোকাস দেয়ার অ্যাকশন অন এক্সিকিউটিভ অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি। অর্থাৎ একটা অর্গানাইজেশনের স্ট্র্যাটেজি থাকে, সেই স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে যে অবস্ট্রাকল গুলো আছে, সেই বিশেষ করে চার চার ধরনের যে অবস্ট্রাকল গুলো থাকে সেগুলো ওভারকাম করা যায় যদি ব্যালেন্স স্কোরটা করা হয়। ব্যালেন্স স্কোরটা কি এখন আমাদের জানতে হবে। ব্যালেন্স স্কোর scorecard that is the consist with integrated set of performance measurement that are driven from the support of company strategy। অর্থাৎ ব্যালেন্স স্কোর হলো এমন এক সেট মেজারমেন্ট, যে মেজারমেন্টের মাধ্যমে এমপ্লয়ি অথবা কোম্পানি অন্যান্য যে অর্গান গুলো থাকে সেগুলো অটোমেটিক্যালি তারা স্বয়ংক্রিয় হয়। এই স্বয়ংক্রিয় হওয়াকে বলা হয় ব্যালেন্স স্কোর। তারা নিজে নিজে থেকে কাজ করতে চায়, তারা নিজে নিজে থেকে মিতব্যয়ী হয়, তারা নিজে নিজে থেকে বেটার সার্ভটা করার চেষ্টা করে এই ব্যালেন্স স্কোরটা করলে। তার মানে কি, তাদেরকে কিছু স্কোর করা হয়, স্কোরিং করা হয়, যে কে পারফরমেন্স বেশি করে, কে পারফরমেন্স কম করে। পারফরমেন্স বেশি করলে তাকে প্লাস পয়েন্ট দিব, পারফরমেন্স কম করলে তাকে নেগেটিভ পয়েন্ট দিব। হ্যাঁ, এইটাকে বলা হয় ব্যালেন্স স্কোর। ঠিক আছে, তো ব্যালেন্স স্কোরের মাধ্যমে চারটি অবস্টাকেল দূর হয়, বিশেষ করে চারটা ক্ষেত্র থেকে অবস্টাকেল থেকে দূর হয়। এক, ফার্স্ট ফাইন্যান্সিয়াল অবস্টাকেল যদি থাকে দূর হয়, কাস্টমারদের কোনো ব্যারিয়ার থাকে সেগুলো দূর হয়, ইন্টারনাল বিজনেস প্রসেস যদি থাকে সেগুলো দূরীভূত হয়, লার্নিং অ্যান্ড গ্রোথ লার্নিং অ্যান্ড গ্রোথের ক্ষেত্রে যে ব্যারিয়ার্স গুলি থাকে সেইগুলি দূরীভূত হয়। তো এখন দেখি ফাইন্যান্সিয়ালি কি কি ব্যারিয়ার্স বা কি কি আমাদের ব্যারিয়ার্স গুলো দূর হয়, আমরা এখন পর্যবেক্ষণ দেখবো। ঠিক আছে, নাও আই এম গোয়িং টু শোয়িং ইউ the balance score
ভিশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি। অর্থাৎ যদি আমরা ব্যালেন্স স্কোরটা মেনটেন করি, তাহলে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল দিক থেকে আমরা কি কি বেনিফিট পাই, বা ভিশন মিশনটা কি। যেমন এখানে কি করা হয়, হোয়াট আর আওয়ার ফাইন্যান্সিয়াল গোল, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল গোলটা কি, ফাইন্যান্সিয়াল গোলটা কি এই সম্পর্কে আমরা, হ্যাজ আওয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স আমরা ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি যদি ব্যালেন্স স্কোর থাকে। যদি ব্যালেন্স স্কোর থাকে তাহলে আমরা কাস্টমাররা আমাদেরকে, কাস্টমারদের আমরা রিকগনাইজ করতে পারি, আমাদের, আমরা তাদেরকে বেশি বেশি পরিমাণে ডেলিভারি দিতে পারছি কিনা সেই সংক্রান্ত তারা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারে, বা আমরাও কাস্টমারকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। যদি আমরা ব্যালেন্স যেটা মেনটেন করি আমরা এই সুবিধাটা পাই। ইন্টারনাল বিজনেস প্রসেসটা আপনার ইমপ্রুভ হয় বা ডেলিভারি হয়, কেমন হয়। যেমন আপনি একটা ভালো চমৎকার বা আকর্ষণীয় বা অ্যাট্রাকটিভ প্যাকেজিং সিস্টেম চালু করেছেন, বা আপনি ইনসেনটিভ সিস্টেম চালু করেছেন, এগুলো ইন্টারনাল প্রসেসের একটা অংশ। ঠিক আছে। লার্নিং অ্যান্ড গ্রোথ, ঠিক আছে, যে আমাদের কতটুকু অ্যাবিলিটি আছে এটা চেঞ্জ করার, বা কোনো কিছু পরিবর্তন করা বা চেঞ্জ করার বা উন্নতি করার কতটুকু অ্যাবিলিটি আছে, এই অ্যাবিলিটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। ঠিক আছে, যদি আমরা ব্যালেন্স স্কোরটা মেনটেন করি, সেক্ষেত্রে লার্নিং অ্যান্ড গ্রোথের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এই বিষয়টা জানতে পারি। এটা এই 4 ধরনের আমরা ফ্যাসিলিটিস পাই, যার কারণে এই 4 ধরনের যে অবস্টাকেল গুলো আছে আমরা দূরীভূত করতে পারি যদি আমরা ব্যালেন্স স্কোরটা ব্যবহার করি। ব্যালেন্স স্কোর একটা স্যাম্পল আমি আপনাদেরকে দেখাই, তাহলে আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন যে ব্যালেন্স স্কোর কার্ডটা কি এবং কেন। এই যে ব্যালেন্স স্কোর কার্ড দেখেন, একটি স্যাম্পল দেখানো হয়েছে, দেখেন কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন অ্যাজ মেজার বাই সার্ভে রেজাল্ট। আমরা একটা সার্ভে করি, সেখানে যদি সার্ভে রেজাল্ট যদি আমরা করি, কাস্টমার কোনো কোম্পানি যদি সার্ভে রেজাল্ট মেনটেন করে, তাহলে আমরা তাদেরকে প্লাস পয়েন্ট দেবো যে এই কোম্পানির সার্ভে রেজাল্টটা মেনটেন করে থাকে, প্লাস। নাম্বার অফ কাস্টমার কমপ্লেইন, যদি বেশিরভাগ কাস্টমাররা কমপ্লেন করে তাহলে আমরা নেগেটিভ দেবো। নেগেটিভ আপনি 1 দিতে পারেন, 2 দিতে পারেন, বা 3 দিতে পারেন, যে কোনো একটা ফিগার আপনি অ্যাজুম করতে পারেন, সেটাকে প্লাস মাইনাস দিয়ে আপনি কনসিডার করতে পারেন। ঠিক আছে। মার্কেট শেয়ার, যদি কোনো কোম্পানির শেয়ার মার্কেটে শেয়ার থাকে, আমরা তাদেরকে আপনার প্লাস পয়েন্ট দিবেন। প্রোডাক্ট রিটার্ন অ্যাজ পার্সেন্টেজ অফ সেলস, যদি আপনার সেলস করার সাথে সাথে যদি আপনার রিটার্ন দেওয়ার পার্সেন্টেজ থাকে, তাহলে আপনারা নেগেটিভ দিবেন, মাইনাস দিবেন। -1, 2, 3 যে কোনো একটা নাম্বার আপনি দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো। পার্সেন্টেজ অফ কাস্টমার রিটেন ফ্রম দ্য লাস্ট পিরিয়ড, ঠিক আছে, লাস্ট পিরিয়ড অর্থাৎ কাস্টমারদের আপনারা রিটেন লাস্ট পিরিয়ড অর্থাৎ শেষ পিরিয়ড পর্যন্ত কতটুকু আপনার ধরে রাখতে পারছেন। যদি আপনার একটা কোম্পানি, একজন কাস্টমার যদি একবার আসে, সে যদি বছরের ফার্স্ট টু লাস্ট শেষ সময় পর্যন্ত আপনার কাছে আসে, এমন যদি থাকে, তাহলে আপনি প্লাস পয়েন্ট দিবেন। তারপর নাম্বার অফ নিউ কাস্টমার, যদি আপনার কোম্পানিতে নিউ কাস্টমার প্রতিনিয়ত আসে বা নিউ কাস্টমার হয়, তাহলে আপনি প্লাস পয়েন্ট দিবেন। +1 বা 2 যে কোনো একটা আপনি দিতে পারেন। এটা আপনি নিজের ইচ্ছা মতো ব্যালেন্স স্কোর করতে পারেন। ঠিক আছে। এটা ছিল আমাদের পারফরমেন্স মেজারমেন্ট, কাস্টমার পার্সপেক্টিভ। এখন আমাদের কি ইন্টারনাল প্রসেস পার্সপেক্টিভ কি কি ব্যালেন্স স্কোর থাকে। পার্সেন্টেজ অফ সেলস ফ্রম নিউ প্রোডাক্ট, নতুন প্রোডাক্ট সেল হয়েছে কিনা যদি হয়, প্লাস। টাইম টু ইন্ট্রোডিউস নিউ প্রোডাক্ট টু মার্কেট, আপনি যদি মার্কেটে নতুন প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডিউস করার ক্ষেত্রে যদি টাইম নেন, তাহলে আপনি নেগেটিভ মার্কিং করবেন। তারপরে পার্সেন্টেজ অফ কাস্টমার কল অ্যান্সার উইদিন দ্য 20 সেকেন্ড, যদি আপনারা 20 সেকেন্ডের ভিতরে তাকে যদি ফিডব্যাক দেন বা আনসার দেন, তাহলে মনে করেন আপনি প্লাস পয়েন্ট। ঠিক আছে। ওয়ান টাইম ডেলিভারি অ্যাজ পার্সেন্টেজ অফ অল ডেলিভারি, যদি আপনার ওয়ান টাইম ডেলিভারি দিতে পারেন, সেটা রিটার্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যে ওয়ান টাইম একবারই ডেলিভারি দেন, তাহলে প্লাস পয়েন্ট। ওয়ার্কিং প্রসেস ইনভেন্টরি পার্সেস অফ সেল, যদি আপনার ওয়ার্কিং প্রসেস থাকে, তার মানে চলমান আছে তাহলে নেগেটিভ। আনফেভারেবল স্ট্যান্ডার্ড কস্ট ভেরিয়েন্স, যদি আপনার স্ট্যান্ডার্ড কস্টটা যদি আনফেভারেবল হয়, সেক্ষেত্রে নেগেটিভ পয়েন্ট দিবেন। ডিফেক্ট অফ ফায়ার ইউনিট অ্যাজ পার্সেন্টেজ অফ কম কমপ্লিটেড ইউনিট, ফ্রি ইউনিট, অর্থাৎ কোনো প্রোডাক্ট বা কোনো কোনো ডিফেক্ট হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনারা ওটা ফ্রি কোনো প্রোডাক্ট তাদেরকে গিফট করেন কিনা, সেক্ষেত্রে আপনার প্লাস পয়েন্ট দিবেন। তারপরে ডেলিভারি সাইকেল টাইম যদি থাকে, যে বারবার আপনাদের ডেলিভারি সাইকেল টাইম হচ্ছে, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে নেগেটিভ। থ্রো আউট টাইম
থ্রো আউট টাইম মিনস ফার্স্ট টু লাস্ট। একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করার ক্ষেত্রে ফার্স্ট টু লাস্ট যে সময়টা নেওয়া হয়, ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে আপনার যে প্রথম থেকে শেষ শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে টাইম কনজিউম হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনার নেগেটিভ। ম্যানুফ্যাকচারিং সাইকেল ইফিসিয়েন্সি, যদি আপনারা ইফিসিয়েন্সি ভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং সাইকেলটা চলমান থাকে, যে আপনাদের ম্যানুফ্যাকচারিং যে সাইকেল আছে এটা যদি ইফিসিয়েন্সি ভাবে হয় তাহলে প্লাস পয়েন্ট। কোয়ালিটি কস্ট, কস্ট যদি কোয়ালিটি হয় তাহলে বেশি আকারে কস্ট হয়, বড় বড় কস্ট, এটাকে আপনার নেগেটিভ। সেট আপের জন্য যদি আপনি টাইম নেন বেশি তাহলে আপনার নেগেটিভ। টাইম ফ্রম কল বাই কাস্টমার টু রিপেয়ার প্রোডাক্ট, একটা প্রোডাক্ট রিপেয়ার করার জন্য যদি কল করার জন্য আপনি সময় নেন তাহলে নেগেটিভ। পার্সেন্ট অফ কাস্টমার কমপ্লায়েন্ট সেটেলড অন ফার্স্ট টাইম, ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট, যদি ফার্স্ট কন্ট্যাক্টে যদি তার কমপ্লেন গুলো যদি আপনারা আমলে নেন, সেটেল করেন, তাহলে প্লাস পয়েন্ট এটা। টাইম টু সেটেল এ কাস্টমার ক্লেম, কাস্টমার ক্লেমকে যদি আপনার সেটেল করতে টাইম নেন তাহলে নেগেটিভ। এই যে এইভাবে কিন্তু ব্যালেন্স স্কোর করা হয়, হ্যাঁ, এভাবে কোশ্চেন করা হয় এবং তারপরে আপনার স্কোর করা হয় প্লাস না মাইনাস। এইভাবে এটাকে বলা হয় ব্যালেন্স স্কোর। এই ব্যালেন্স স্কোর করলে আপনার কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল দিক থেকে, কাস্টমারের দিক থেকে, তারপরে আপনার লার্নিং গ্রোথ দিক থেকে আপনার বিল্ড আপ হয়। ঠিক আছে, কি আমার কথা বুঝতে পারছেন যে ব্যালেন্স স্কোর কি বা কেন? জি স্যার। এগুলো কিন্তু একজন ম্যানেজার হতে হলে এগুলো প্রয়োজন হয়। এইগুলো যদি আপনি কি ব্রেন স্টর্ম না করেন তাহলে কিন্তু আপনি ভালো ম্যানেজার হতে পারবেন না। ঠিক আছে, এইগুলো অনেক ভালো ভালো রিসার্চাররা এইগুলো বের করেছে যে এইগুলোর মাধ্যমে একজন ম্যানেজার ফলপ্রসূ হয়। তারপরে এখানে আছে আরো কিছু কোশ্চেন আছে, দেখেন। হাউ ক্যান ফিক্সড কস্ট বি রিডিউস, কিভাবে ফিক্সড কস্টকে রিডিউস করা যায়? ফিক্সড কস্ট রিডিউস করার বিভিন্ন টেকনিক আছে, তার ভিতরে একটি হলো হায়ার এন্ট্রি লেভেল এমপ্লয়িজ অর ইন্টার্নি, নতুন নতুন বা নতুন এমপ্লয়ীদেরকে নিয়োগ দেওয়া অথবা ইন্টার্নশিপ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া, তাহলে ফিক্সড কস্ট কমে যায়। কাট স্যালারি, স্যালারি কর্তনের মাধ্যমে। চুজ এ 4 ডে ওয়ার্ক উইক, সপ্তাহে 4 দিন কর্ম দিবস পালন করা, 7 দিন বা 6 দিন না করে 4 দিন, আপনার ফিক্সড কস্ট কমে যাবে। লে অফ, কোম্পানি যদি কোনো ছাঁটাইকরণ করা হয় তারপর ফিক্সড কস্ট আমরা কমাতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে কোন কোন উপায়ে ফিক্সড কস্ট কমানো যায় আপনারা একটু ভালো করে দেখবেন এগুলি। হোয়াট হ্যাপেন ইফ ফিক্সড কস্ট ইজ ডিক্রিজ, ফিক্সড কস্ট যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে কি ঘটনা ঘটে? ফিক্সড কস্ট যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে আপনার আর্নিংটা কমে যাবে একটা প্রতিষ্ঠানে। ফিক্সড কস্ট কোনগুলি? যেমন ইকুইপমেন্ট, মেশিনারি, এইগুলো। তো এইগুলো যদি কম থাকে উৎপাদনও কম হবে। এই জন্য আপনার বেশি বেশি প্রোডাক্ট করার জন্য বা বেশি বেশি আর্নিং করার জন্য ফিক্সড কস্টটা ডিক্রিজ করা যাবে না। হোয়েন ফিক্সড কস্ট মাস্ট বি গ্রেটার দেন ভেরিয়েবল কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট থেকে ফিক্সড কস্ট কখন বেশি হয়? যখন আউটপুটটা জিরো হয় তখন ফিক্সড কস্টটা জিরো হয়। ঠিক আছে, আর যখন আউটপুটটা শুরু হয় তখন ফিক্সড কস্ট শুরু হয়, ভেরিয়েবল কস্ট শুরু হয়। ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে ফিক্সড কস্টটা আপনার জিরো হতে পারে কখনো কখনো সময়ে। কেন ফিক্সড কস্ট বি জিরো? ফিক্সড কস্ট জিরো হতে পারে, এখানে এটা দেওয়া আছে, ফিক্সড কস্ট ইজ কনস্ট্যান্ট এট এভরি লেভেল অফ আউটপুট এক্সেপ্ট জিরো, জিরো ছাড়া প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ফিক্সড কস্টটা কনস্ট্যান্ট থাকে। হয় না ফার্ম প্রডিউস নো নো আউটপুট, ফিক্সড কস্ট আর জিরো। যখন কোনো প্রোডাক্ট প্রডিউস হয় না তখন ফিক্সড কস্টটা জিরো থাকে। ঠিক আছে, প্রডিউস না হলে এটাকে ফিক্সড কস্টটা জিরো থাকে, ফিক্সড কস্ট বলে বিবেচনা করা হয় না। যে আমি এখানে উৎপাদন করতে পারে না, এটা আমাদের কাছে তো ব্যবসায় তো হবে না বা হয় নাই, এইভাবে এখানে ধরে নেওয়া হয়। ডাজ ফিক্সড কস্ট এফেক্ট নেট ইনকাম? ডেফিনেটলি এটা এফেক্ট করে ফিক্সড কস্ট। হাই ফিক্সড কস্ট হাই ইনকাম, লো ফিক্সড কস্ট লো ইনকাম, অবশ্যই তারা ডিফাইন করে বা এফেক্ট করে। আর একটা এখানে আছে যে হট কজেস অফ অপারেটিং লেভারেজ, অপারেটিং লেভারেজের কারণগুলো কি কি? অপারেটিং লেভারেজ অকার হোয়েন কোম্পানি হ্যাজ ফিক্সড কস্ট দ্যাট মাস্ট বি মেট রিগার্ডলেস অফ সেলস ভলিউম। ঠিক আছে, অপারেটিং লেভারেজটা সেলস ভলিউমের সাথে সম্পর্ক আছে। যদি সেলসটা বেশি হয় অপারেটিং লেভারেজটা বেশি হয়, সেলস কম হলে অপারেটিং লেভারেজটা কম হয়। ঠিক আছে, তো এখানে আছে অপারেটিং লেভারেজ ফর্মুলা 1, ফিক্সড কস্ট
ডিভাইডেড ফিক্সড কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট। অপারেটিং লেভারেজ ফর্মুলা 2 আছে, পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন অপারেটিং ইনকাম ডিভাইডেড পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস। এইভাবে আপনার অপারেটিং লেভারেজটা বের করতে পারেন। তারপর আছে অপারেটিং লেভারেজ ফর্মুলা 3, 3 নম্বর ফর্মুলা কি বলা হয়েছে, নেট ইনকাম ডিভাইডেড ফিক্সড কস্ট। তো এইগুলো ছিল আজকে আমাদের ম্যানেজারদের পারফরমেন্স বেস, বা কিভাবে ম্যানেজারটা পারফরমেন্স করে, কোন কারণে ম্যানেজারটা ব্যর্থ হয়, সেই বিষয়ে কিছু টুলস এন্ড টেকনিক আমরা এখানে আলোচনা করেছি। ঠিক আছে, এই ধরনের টেকনিক আমরা এখানে আলোচনা করেছি। তো আমার মনে হয় আজকে ক্লাসটা খুব আহ, খুব একটা অপ্রয়োজনীয় ছিল না। আমার মনে হয় যে ভালোই এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। কি আপনাদের মতামত কি? হ্যালো, জি হ্যালো। স্যার বলেন। আজকের ক্লাসটা আপনারা যে করছেন, কোনো কিছু বেনিফিট পেয়েছেন কিনা? কি বেনিফিট পেয়েছেন বলেন, বলেন, আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। জানো তো নয়, আপনি বলেন। স্যার একটা সত্যি কথা বলবো। বলেন, সত্য কথা বলেন, আজকের ক্লাসের সামারিটা কি? স্যার আমি ক্লাসটা রেকর্ড করছি, একটু ব্যস্ত ছিলাম, পুরোপুরি শুনতে পারিনি। লাস্টের অজু- টুকু শুনছি। অজুহাত, শুরুতে একটা অজুহাত দিচ্ছেন। আর কি আছে, নাইমা আক্তার। স্যার দেখেন, আমি শুরুতে এসে আপনাকে আজকে সালামও দিই নাই, ছিলামও না। হ্যাঁ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমিও ফুল ক্লাসটা ঠিক মতো করতে পারি নাই স্যার, তাও চেষ্টা করেছি স্যার। পাশে অনেক গেস্ট। সাব্বির, নাই। রাকিবুল ইসলাম। ওকে, এখান থেকে আপনারা ক্লাস রেকর্ডটা ভালো করে শুনে নিন, এখান থেকে কোশ্চেন হবে, অনেক কোশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ঠিক আছে, স্যার একটু অফ টপিকে একটা কথা বলতে পারি? হ্যাঁ বলেন। আপনার কালকে একটা কুইজের লাস্ট ডেট ছিল। টাইম বাড়িয়ে দিয়েছে কি না বাড়ায়নি এখনো? না মনে হয় স্যার। তো একটু বাড়িয়ে যদি দিব, বাংলা। আজকে অথবা সকালে বাড়িয়ে দিব, সমস্যা নেই। ঠিক আছে স্যার। আর বলছিলাম স্যার, আমাদের মানে ফাইনাল কবে হতে পারে কিছু বলতে পারেন? খুব কম সময় নেবে, অথবা 3-4টা ক্লাস কমপ্লিট। আপনার একটা ফর্ম ছিল যেটা আমরা জমা দিতে পারিনি, ওপেন হয় না। ওখানে হয় না? ওপেন বলতে স্যার, ফর্মটা তো জি হচ্ছে স্যার, ওপেন আপনার হয় মানে না। আমি বলি স্যার, হাতে লিখে ওটাতে হচ্ছে আমাদের বলতে গেলে পিডিএফ এর মতো করে জমা দিতে হবে, কিন্তু ওখানে পিডিএফ জমা দেওয়ার কোনো অপশন নেই। ওখানে যে আহ, প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে না, ওখানে কি কি বসবো এগুলো স্যার ফিগার ফর্মে করে লিখতে হবে। ফর্মে এভাবে দেওয়া যায় না, আপনি ফর্মটা কেটে এটাকে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে দেন। তখন হচ্ছে আমরা যেরকম মানে এক্সামের সময় পিডিএফ গুলো সাবমিট করি, অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করি, ওইটা করা যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার ফর্মে অপশন দেখেন, থাকে না। দেখেন লিঙ্ক দিয়েছি আপনাদের চ্যাট বক্সে, লিঙ্কটা ফিল আপ করেন। আমি ক্লাসটা রিমুভ করবো, আরেকটা ক্লাসে ঢুকবো তো। ঠিক আছে স্যার। ওকে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।